সো নমস্কার, আজকে আমি আবার একটা নতুন ব্লগ নিয়ে চলে এসেছি আপনাদের কাছে। আর আজকে আমি আবার এই একই জায়গা থেকে শুরু করছি। আমারই বাড়িতে আছি আমি। আর আজকে আমি তো রান্না করবই, আপনাদের একটা নতুন রেসিপি শেয়ার করবই, কিন্তু তার সঙ্গে আমার দিদিও আজকে আবার একটা নতুন রেসিপি নিয়ে চলে এসেছে আপনাদের জন্য। কিন্তু আজকে আমি দিদির বাড়িতে যাইনি, বা দিদিও আমার বাড়িতে আসেনি। দিদির ওখান থেকেই আমরা শ্যুট করেছি, বাড়ি থেকেই। আর দিদি ওখান থেকেই আমাকে পাঠিয়েছে। সো আমরা দিদির রান্নাঘরে আগে যাব অবভিয়াসলি। আর পুরো ভিডিওটা দেখবেন। যদি ভালো লাগে প্লিজ লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, কমেন্ট বক্স কমেন্ট করবেন, আর সাবস্ক্রাইব তো অবশ্যই করবেন। আর সাবস্ক্রাইব করার জন্য কী করতে হবে আমি আবার বলে দিচ্ছি। সাবস্ক্রাইব করার জন্য নিচে একটা রেড বাটন আছে, সাবস্ক্রাইব বলে লেখা, সেটা টিপবেন। তারপর অল অপশনটা টিপে বেল আইকনটা টিপবেন। তাহলে আমার সব ভিডিও যেটা আমি আপলোড করব তার সব নোটিফিকেশন পৌঁছে যাবে আপনাদের কাছে, আর আপনারা আমার সব ভিডিও দেখতে পারবেন। আর আরেকটা কথা, সেটা হচ্ছে আগের ভিডিও আমার আনলক ডায়েরি যেটা আমি দিয়েছিলাম সেটা ভীষণ ভালো লেগেছে আপনাদের, আমি দেখতে পারলাম। আপনারা ভীষণ অ্যাপ্রিসিয়েট করেছেন আমার রান্নাটাকে। আমরা যে গেছিলাম, আমরা যে রান্নাটা নতুন রেসিপি মশালা রাইস রেসিপি শেয়ার করেছিলাম আপনাদের জন্য আমরা বাইরে গিয়ে একটা জিনিস শেয়ার করেছি, তারপর সেটা আপনারা ভীষণভাবে অ্যাপ্রিসিয়েট করেছেন, আমি দেখেছি। থ্যাংক ইউ তার জন্য। আপনারা এরমভাবেই আমার পাশে থাকুন, এরমভাবেই আমাকে আরও ভালোবাসুন, আর আমাকে সাপোর্ট করুন, আর দেখতে থাকুন আমার। আর এই চ্যানেলটা সাপোর্ট করুন, আর রেসিপিসগুলো আরও শেয়ার করুন, সো দ্যাট আরও ভালোভাবে মানুষজন এইসব রেসিপি শেয়ার করে আরও বানাতে পারবেন। সো আমরা আগে চলে যাই দিদির রান্নাঘরে কী রান্না হচ্ছে আজকে সেটা দেখে নিই, তারপর আমরা আবার আমার রান্নাঘরে চলে যাবো। সো চলুন চলে যাই দিদির রান্নাঘরে। Okay, so today we are making chicken momo. So we need 500 grams of shredded chicken. We need finely chopped onions. We need finely chopped garlic. We need finely chopped ginger. We need green chili paste. We need dhania powder. We need red chili powder, lemon, and we need generous amounts of ghee. So yes, ghee is needed, but where, how, for that you need to watch the entire video. Okay, so for making this yummy momo, lip smacking yummy momo, what do we need? In this shredded chicken, we need to add the finely chopped onion, ginger, garlic, and green chili paste. Okay, and then we need to mix it properly. Okay, so while mixing it, we need to mix it properly so that it gets fully mixed with all the onion and the ginger and the green chili paste. Okay, so now after mixing it a bit, what do? We add the dhania powder to it. Okay, now we add the red chili powder. And we again mix it properly so that all the masalas are fully mixed. মশালা গুলো মিক্স না হলে ফ্লেভারটা ওরকম ভাবে আসবে না। ওকে, ভালো করে মিক্স হয়ে গেছে। এখন what we add is the lemon. We squeeze it properly. After this, what we are going to add is salt. Okay, after adding the lemon, what do? We will add salt to it. It depends upon the amount of
taste that is needed. দেওয়ার পরে ভালো করে এটাকে মিক্স করতে হবে। Okay, the smell is making my mouth more watery. Okay. After this fully mix হয়ে গেল পুরোটা, mix করার পরে what do we do? Now comes the secret ingredient. Secret ingredient টা কি? That is the ghee. Okay. So don't judge, but this ghee is needed here, and generous amounts of ghee is needed. Why? Because it will make it a lot more delicious and a lot more tastier. So you mix it well, and mixing is the main key for chicken momo. So if you mix it well, all the flavors come out really good. Okay, so now the mixture is completely done. We're going to keep the mixture, we're going to marinate it, and then in the while we're going to make the dough for the momo, and the momo chutney is also there. So I'm going to show you the momo chutney also. Still then, let this marinate a bit, and we are going to go for the dough. Okay, so now we have to make the dough. So we've taken 3 cups of maida. The cups of maida depends upon the number of people they're going to have. So we are 4, so we're going to take the maida like that. So now to this maida we need to add salt, we are going to add bit of white oil, and then we are going to mix the entire maida in the form of a dough. We'll roast it a bit so that the roasted taste comes. তার মধ্যে we will give the perfectly finely chopped garlic, we'll allow it to get roasted a bit. Fully dry roast হয়ে গেছে, so dry roast একটু ব্রাউন হয়ে গেলে এটাকে ঠান্ডা করে আমরা এটাকে মিক্সিতে দেবো, অ্যান্ড চলো আমি মিক্সিতে দিয়ে আমি তোমাদের দেখাচ্ছি। ওকে, এটা আমি বয়েল করে নেবো সো দ্যাট আউটার যে স্কিনটা আছে সেটাকে আমরা পিল অফ করবো। তারপর উইল অ্যালাউ দ্য টমেটো টু কুল ডাউন আ বিট। ওটার পরে আমরা ওটাকে মিক্সিতে অ্যাড করবো, যেখানে আমি আগে দেখালাম, যেখানে আমি অলরেডি ড্রাইড চিলিজ আর ফাইনলি চপড গার্লিকটা রেখেছি। জাস্ট শোয়িং ইউ অল যে পিল অফ করার পরে এটাকে স্লাইস করব, স্লাইস করে এটাকেও পিল অফ করে স্লাইস করব, করার পরে উইল পুট ইট ইন দ্য মিক্সার। পুরোটা মিক্সিতে পুরোটা হবে চাটনিটা, তারপরে আমি গোনা শো ইট টু ইউ। ঠিক আছে, ওয়েট। এখানে আমরা চিকেনের ফিলিংটাকে দেব। চিকেনের ফিলিংটা দেওয়ার পরে আমরা এটাকে ফোল্ড করব। ভেরিয়াস ফোল্ডস আছে, বাট আমরা এরকম ভাবেই করতে পারি। There are 15 ways to make the momos, and the shape of the momos to aro ache. So if you want that video, you can surely tell it to Priyam. Priyam knows it very well. You can tell it to him. So here is my momo ready. To acha arekta jinish, the chutney is ready. Chutney এই কালার এসছে। I don't know about the taste,
but it smells really good. So after the momo is done, we'll try it. আচ্ছা, কিছু আমরা মোমোজের শেপসগুলো বানিয়ে নিয়েছি, তো আমরা এবার এটাকে স্টিমে দেবো। বাকি মোমোজ এখনো হচ্ছে, সো আগে আমরা এটা স্টিমে দিয়ে নিই, স্টিমে দিয়ে we'll show you the end result. আচ্ছা, so momo is ready. Momo chutney, momos, and acha, this is the Shanghai soup. Shanghai soup recipe, if you want, you have to request Priyam because it's a Priyam recipe. So for the Shanghai soup recipe, you have to tell it to Priyam to show. সো আশা করি আজকে দিদির রেসিপি যেটা দিদি শেয়ার করলো আপনাদের ভালো লেগেছে। আর দিদি যে রেসিপিটা বলেছে সাংঘাই স্যুপ, সেটা আমি নিশ্চয়ই চেষ্টা করবো আপনাদের দেখানোর। কেন দেখুন, আমার তো অনেক ভিডিও শ্যুট করা থাকে, সো তারপরেও আমি চেষ্টা করবো আমি ওটা নিয়ে দেখানোর রেসিপিটা আপনাদের কাছে শেয়ার করবো নিশ্চয়ই। যখন দিদি বলেছে আমি নিশ্চয়ই শেয়ার করবো আপনাদের জন্য, আপনাদের দেখাবো। আর প্লিজ দিদির যদি ভিডিওটা, দিদির সেগমেন্টটা যদি ভালো লাগে, প্লিজ সেটাও লিখবেন কমেন্ট বক্সে, কমেন্ট করবেন প্লিজ। আমরা সবাই চাই আপনারা কমেন্ট করুন, সো দ্যাট আমরা জানতে পারি আপনারা কি চান, আপনারা কি ভাল লাগছে আপনাদের এই কুকিং ভিডিওসগুলোতে। আর তাহলে আপনি যদি কমেন্ট করেন, তাহলে আমরাও আপনাদের সঙ্গে ঠিকমতো রিপ্লাই দিতে পারবো। সো সেটা নিয়ে আমরা আগে চলে যাই। তাহলে আমি আমার রান্নাঘরে, কেন আজকে তো আনুপ্রির রেসিপি, সো অবভিয়াসলি আমিও রান্না করব। আমি রান্না না করে তো ভিডিওটা অবভিয়াসলি শেষ করা তো যায় না। সো আমি আজকে রান্না করব, আমিও একটা রেসিপি শেয়ার করবো আপনাদের জন্য। আপনাদের কাছে একটা সুন্দর ননভেজ একটা অমলেটের রেসিপি আমি শেয়ার করব, কিন্তু একটু ডিফারেন্ট অমলেটের রেসিপি। সো সেটার জন্য আমার রান্নাঘরে তো যেতেই হবে। তো চলুন চলে যাই আমার রান্নাঘরে, কী রেসিপি আজকে আমি শেয়ার করবো সেটা দেখুন, চলুন। সো আমরা রান্নাঘরে চলে এসেছি। আজকে আমরা বানাবো হচ্ছে ভেজিটেবল অমলেট। আর আজকের বেসিক রান্না, আমি যেমন বলেছি বেসিক রান্না দেখাবো। সো আজকে আমরা একটা ভেজিটেবল অমলেট, যেটাতে আমরা ক্যাপসিকাম দিচ্ছি, টমেটো, পেঁয়াজ, লঙ্কা কুচি, একটু নুন, একটু রেড চিলি পাউডার, আর ডিম তো লাগছেই, আর হোয়াইট অয়েল লাগছে। নর্মাল যেমন অমলেট হয়, কিন্তু এটাতে আমরা একটু ভেজিটেবলস দিয়ে একটু হেলদি বানানোর চেষ্টা করবো। সো শুরু করি। ডিম নেবেন, ফাটিয়ে নেবেন। ওকে, কী কী লাগছে সেটা আগে আপনাদের দেখিয়ে দিই। এরকমভাবে ওপর দিয়ে কাঁচা লঙ্কা, ক্যাপসিকাম, টমেটো, পেঁয়াজ, আর এখানে এই যে ডিম নেওয়া হয়েছে, যেটা আমরা ফাটাবো। এটাতে আমরা সব দিয়ে দিয়েছি, নুন আর লঙ্কা দিয়েছি, ক্যাপসিকাম, এমনি লঙ্কা, তারপর দিয়েছি আমরা টমেটো আর পেঁয়াজ, করে এটাকে ভালোভাবে ফাটাতে হবে। ফাটাই, তারপর আমি দেখাচ্ছি। ততক্ষণ আমি চাটুতে একটু তেল দিয়ে দিই, হোয়াইট অয়েল। গরম হোক। ভালোভাবে যেন মিক্স হয়। মিক্স হয়ে গেছে, আপনাদের উপর দিয়ে দেখাচ্ছি, তারপর দেবো। তো এই যে মিক্স করে নিয়েছি, আমি ফেটিয়ে নিয়েছি সব ভেজিটেবলসের সঙ্গে। আমি এদিকে তেলও বসিয়ে দিয়েছি, হোয়াইট অয়েল। এবার ঢালবো। ভালোভাবে একটু সাইডে তেল দিয়ে ছড়িয়ে একটু মানে একটা দিক হতে দেবেন। তারপর উল্টাবো। সো একদিক হয়ে গেছে, এবার আমি উল্টাবো। উল্টালাম। এটা একটু সময় লাগে হতে, এটাই আর কিছু না। উল্টেছি, আর একটু তেল দিয়ে আপনি করতে চান।
আমারটা তো রেডি হয়ে গেছে, আপনি কবে করছেন আমায় জানাবেন। আর দেখতে তো ভালোই হয়েছে, একটু ফ্রাই করে নিই, তারপর আপনাদের একবার প্লেটে ঢেলে দেখাচ্ছি। আর এটা আপনি ব্রেকফাস্টে ভীষণ ভালো হবেন, ভেজিটেবল অমলেট একটা ভীষণ হেলদি একটা ব্রেকফাস্ট হিসেবে আপনি খেতে পারেন। সো আমি এটা প্লেটে ঢালছি, আপনারা দেখুন। সো আশা করি আমার আজকে অমলেটের রেসিপিটাও আপনাদের ভালো লেগেছে। প্লিজ বাড়িতে ট্রাই করবেন, জানাবেন কেমন হয়েছে। বাড়িতে ট্রাই করে, এটা ভীষণ ইজি রেসিপিটা, আপনারা ব্রেকফাস্টে ভালোভাবেই খেতে পারবেন, ভীষণ ভালো হবে খেতে, ভীষণ সিম্পল রেসিপি আর ভীষণ হেলদি। আপনারা অনেক রকমের আমি ভেজিটেবলস দিয়েছিলাম, সো সেইভাবেই আমি বলছি ভীষণ হেলদি। আর এই সময় হেলদি ফুড খাওয়া সব থেকে ভালো। সো প্লিজ হেলদি ফুড খান। আর আমাকে জানাবেন কমেন্ট বক্সে আমার আর দিদির রেসিপিটা আপনাদের কেমন লেগেছে। আজকে ব্লগটা আমি এখানেই শেষ করবো, অনেক বড় হয়ে যাচ্ছে ব্লগটা, সো আমি আজকে এখানেই শেষ করব। বাড়িতে থাকুন, সুস্থ থাকুন, আর বাড়িতে থেকেই সবাইকে ভালো রাখুন, খাবারের মাধ্যমে সবাইকে ভালো রাখুন, আর দেখতে থাকুন আপনারা আমার চ্যানেল প্রিয়ম। আর প্লিজ আমি আবার বলছি, প্লিজ যদি ভালো লাগে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবেন, আর সাবস্ক্রাইব তো অবশ্যই করবেন। সো দেখতে থাকুন, আমি আরও নতুন ব্লগস, আরও নতুন রেসিপিস নিয়ে চলে আসবো আপনাদের কাছে। নেক্সট উইকে আমরা অনেক রেসিপিস, অনেক কিছু সারপ্রাইজেস ওয়েট করছে আপনাদের জন্য, তার জন্য আপনাকে দেখতে হবে আমার এই চ্যানেল। সো দেখতে থাকুন, ভালো থাকুন।